प्रीवियस लेक्चर में तमारुं जे मेनली चैप्टर नंबर 1 छे बराबर एनु यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेलुं हतुं। हवे जे एना यूनिट नंबर 2 नो कम्पोनेंट छे ए आपणे डिस्कस करवाना छीए। सो तमारे चैप्टर 1 नो यूनिट 2 छे दैट इज टेक्निक्स टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। So first start with the introduction. So learning to pronounce English words correctly can be one of the hardest parts of learning English. The English language has some sounds that your native language might not. So one has to learn how to make completely new sounds. There are innumerable students who believe they need individual coaching in English pronunciation. सो आमां शुं कहानुं छे कि तमे जे इंग्लिश बोलो छो बराबर इंग्लिशना वर्ड्स छे घणा बधा एना प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम थाय छे तो ई बधी वस्तुने बोलवा टाइमे कई रीते बोलवुं जोईए शुं करवुं जोईए ई बधी वस्तु छे ई ध्यानमां राखवी जोईए। ई आपणे आ तमारा युनिटमां छे ई लर्न करवाना छीए। सो सेकंड इज टेक्निक्स टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन के આવી કઈ ટેકનિક્સ છે જેનાથી તમે તમારા ઇંગ્લિશના જે વર્ડ્સ છે ઓર ઇંગ્લિશ જે લેંગ્વેજ છે એનું પ્રોનાઉન્સિએશન છે એ ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો। સો ફર્સ્ટ ઇઝ intelligibility. What bad about pronunciation is that with very few exceptions adult speakers of a second language will not achieve a native like accent, and what good news about it is you don't need to sound like a native speaker. What you should aim for according to John Canworthy is to be comfortably intelligible. The use of the word comfortable is important. It refers to the comfort of the listener rather than the speaker. Comfortable intelligibility implies that second language learners should not only make themselves understood to their listeners but should not irritate. तो સૌથી પહેલાં તો તમે જ્યારે પ્રોનાઉન્સિએશન કરતા હોવ છો કોઈ પણ વસ્તુ બોલતા હોવ છો તો એમાં શું હોવું જોઈએ તો કે તમે કમ્ફર્ટેબલી છે એ બોલી શકવા જોઈએ। તમે કમ્ફર્ટેબલી તો બોલી શકો એ તો વાત સાચી છે બટ વધારે કમ્ફર્ટનેસ શેમાં આવી જોઈએ તો કે તમે તમારા જે લિસનર્સ છે બરાબર એ લોકો બહુ સારી રીતે તમે જે બી કાંઈ વર્ડ્સ બોલો છો કરો છો એ સાંભળી શકે ઓર સમજી શકે એવી રીતે તમારે કોઈ પણ વર્ડ્સનું છે એ પ્રોનાઉન્સિએશન કરવું જોઈએ નહીં। એટલે કે એ લોકોને ઇરિટેટ ના થવું જોઈએ। તમે જે બી કાંઈ વસ્તુ બોલો છો એને ઇઝીલી સમજમાં આવી જાય એવી રીતેનું પ્રોનાઉન્સિએશન કરવું જોઈએ। દેર આર સમ સેન્ટ્રલ રોલ ઓફ સ્ટ્રેસ ઇન સ્પોકન ઇંગ્લિશ કે તમારે કયો વર્ડ્સ છે અને શું છે એ બોલવું જોઈએ તો કે ટુ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટ્રેસ રૂલ ક્રુશિયલ ઇન બિંગ અન્ડરસ્ટુડ. ફર્સ્ટ, correct syllable within a word and appropriate stress of word in a sentence. So first, syllable stress in words. So the key to making yourself comfortably intelligible to other people in English is to make sure you put the main stress on the correct syllable of word. Knowing how a word is stressed is essential when you use it yourself for the first time. Even if your pronunciation of the sound is accurate, you will often be misunderstood if you place the stress on the wrong syllable. હવે સાયબર સ્ટ્રેસ ઇન વર્ડ માને વર્ડ કે જ્યારે તમે કોઈ ઇંગ્લિશમાં સેન્ટેન્સ બોલો છો તમે ઇંગ્લિશમાં સ્પીચ આપી રહ્યા છો ત્યારે તમારે કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તમે તમારા સેન્ટેન્સમાં કયા વસ્તુ ઉપર ભાર મૂકો છો। લાઈક આપણે ગુજરાતીમાં કોકને કાંઈ કહેવું હોય કે તું આમ નહીં આમ આ ના કરતો પણ આ વસ્તુ તો મેઇનલી ના કરતો તો આપણે આપણા વર્ડ્સને ઉપર નીચે કરતા હોઈએ ને એનામાં એની ઉપર જે ભાર આપવાનો હોય જે વર્ડ્સ ઉપર બરાબર એ અકોર્ડિંગલી ચેન્જ કરતા હોય તો સેમ થિંગ્સ અપ્લાય ઇન ઇંગ્લિશ ટુ કે જ્યારે બી તમે કોઈ એવા વર્ડ્સ બોલો કે કરો તો ત્યારે તમારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે સેન્ટેન્સમાં
તમે કઈ વસ્તુ કહેવા માંગો છો, કઈ આખા ઓબ્જેક્ટ શું છે તમારો એ સેન્ટેન્સ કહેવાનો, એના અકોર્ડિંગ છે એ વર્ડ્સની ઉપર છે એ સ્ટ્રેસ રાખવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ word stress in a sentence. So in English it is possible to put the main stress on more or less any word in a sentence. Where the speaker places the main stress reflects the meaning they intend the listeners to understood. For example, એટલે કે તમારે ક્યા વર્ડ ઉપર સ્ટ્રેસ આપવો જોઈએ, કેવી રીતે આપવો જોઈએ એ તમને આમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. સો એક્ઝામ્પલ, સો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એમાં છે ધીસ ઇઝ યોર ઇંગ્લિશ બુક, બરાબર. તો આમાં આપણે કયા વર્ડ ઉપર સ્ટ્રેસ આપેલો છે તો કે યોર. દેન સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, આપણે એક્ઝામ્પલ સેમ રાખ્યું છે, ખાલી વર્ડ્સ છે જેની પર સ્ટ્રેસ રાખવાનો છે એ આપણે અલગ અલગ ચેન્જ કરાવેલા છે, જેથી તમને શું થશે કે તમને ખ્યાલ આવી શકે કે વોટ ડઝ દે મીન બાય વર્ડ સ્ટ્રેસ ઇન અ સેન્ટેન્સ. સેકન્ડ ઇઝ ધીસ ઇઝ યોર ઇંગ્લિશ બુક, આ તારી ઇંગ્લિશની બુક છે. એટલે આ સેન્ટેન્સમાં કેવું રિફર થાય કે તમે એને સબ્જેક્ટ જે છે બુકનો સબ્જેક્ટ, બરાબર, એની ઉપર સ્ટ્રેસ આપવા માંગો છો, એટલે એને ઇમ્પોર્ટન્સ આપો છો. અને ફર્સ્ટ છે, ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સમાં તમે શેમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ આપેલું કે ધીસ ઇઝ યોર ઇંગ્લિશ બુક, કે આ તારી ઇંગ્લિશ બુક છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધીસ ઇઝ યોર ઇંગ્લિશ બુક, કે આ જે છે એ તારી ઇંગ્લિશ બુક છે. એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ ધીસ ઇઝ યોર ઇંગ્લિશ બુક. સો ધીસ ઇઝ કે આ તારી છે, એમ આ જે બુક છે એ તારી ઇંગ્લિશ બુક છે. સો દેટ ઇઝ અબાઉટ ધ વર્ડ સ્ટ્રેસ ઇન અ સેન્ટેન્સ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ રિસોર્સિસ. સો ફર્સ્ટ રિસોર્સ ઇઝ ડિક્શનરીઝ, કે કઈ રીતે વર્ડ્સને પ્રોનાઉન્સિએટ કરવા, કઈ રીતે તમારી વોકેબ્યુલરી છે એને સારી બનાવી, તો એના રિસોર્સ કયા છે, તમે કઈ રીતે તમારું ઇંગ્લિશ છે એ સારું બનાવી શકો છો. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ડિક્શનરીઝ. Use a dictionary to check the stress pattern of new and important words that you come across in your reading. If you are not sure how word stress is marked in your dictionary, check the user's guide that is usually at the front. If you are not familiar with the phonemic symbols used to show pronunciation, your dictionary will provide a guide explaining which sound each symbol represents, with words illustrating each sound. There are 26 letters in the English alphabet. How many English sounds are there? There is a wealth of material on pronunciation on the internet. At the moment, Googling for English pronunciation produces over 8 million hints. A good place to start if you are interested in British English pronunciation is the BBC Learning English website, which offers a series of short video tutorials. હવે સૌથી પહેલાં તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો કે ડિક્શનરીમાં જોવું જોઈએ. ડિક્શનરીમાં જે નવા નવા વર્ડ્સ છે જે તમારી સામે આવેલા હોય, રીડિંગમાં આવેલા હોય, જેનો તમને ખ્યાલ ન આવતો હોય, બરાબર, એ બધા વર્ડ્સ છે એ ડિક્શનરીમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા જોઈએ. દેન આફ્ટર કયા વર્ડ ઉપર કઈ રીતે એ લોકો છે, એટલે કે જેણે ડિક્શનરી બનાવેલી છે એ લોકો સ્ટ્રેસ મૂકે છે, કઈ રીતે કયા વર્ડને કઈ રીતે સાઉન્ડ કરવાનું છે. લાઈક ઘણા બધા વર્ડ્સ હોય તો એ સાયલેન્ટ હોય, બરાબર. આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં બોલતા હોય તો એ વસ્તુ ઓકે હોય કે આપણામાં એ વર્ડ સાયલેન્ટ ના હોય, બટ આપણે આબ્રોડ જઈએ તો ત્યાં ઘણા બધા વર્ડ્સ છે એને સાયલેન્ટ પ્રોનાઉન્સિએશન કરતા હોય. તો આવી બધી વસ્તુ છે એ તમારે સમજવું જોઈએ તો કે ડિક્શનરીમાં જોવું જોઈએ, જેમાં તમને બધી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હોય. અને દેન તમે ગૂગલિંગ કરી શકો છો. ઓર એલ્સ જો તમને બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ પ્રોનાઉન્સિએશન શીખવામાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે BBC લર્નિંગ ઇંગ્લિશ વેબસાઇટ બી ટ્રાય કરી શકો છો, જેમાં શોર્ટ વિડીયોઝ આપેલા છે આ બધાના, that how to pronounce English. Next one is advice from other students. So here is the view of an international student of Edinburgh who made conscious efforts to improve his speaking ability in English. I try to involve myself in situations where I have to speak and discuss with people, in kitchens, social events, visits to friends and so forth. Or I record myself and try to improve my pronunciation by repeating again and again the words that are difficult for me to pronounce. Also request friends to help me by pointing out my weak points in speaking.
The advice below was chosen as the best answer to the questions. How can improve my English pronunciation? Which part of it do you think are the most useful for you in your situation? Are there any traits of it that you would not be able to adapt? હવે તમે શું કરી શકો તો કે બીજા જે સ્ટુડન્ટ્સ હોય તમારાથી સિનિયર્સ છે બરાબર એની પાસેથી એડવાઇસ લઈ શકો છો. આ વસ્તુ માટે એક ઇન્ટરનેશનલ જે સ્ટુડન્ટ છે દેટ ઇઝ એડિનબર્ગ બરાબર એણે ઘણા બધા એફર્ટ્સ કરેલા છે એની જે સ્પીકિંગ એબિલિટી છે ઇંગ્લિશમાં બોલવાની એને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ઘણા બધા આન્સર્સ એને મળેલા છે કે કઈ રીતે કરી શકે. સો લેટ અસ સી. ફર્સ્ટ વન ઇઝ listen to spoken English as often as possible. That is, listen to how English speakers, that is on TV, on net or in person, wherever, pronounce specific words and phrases and model your pronunciation on what you hear. એટલે કે સૌથી પહેલાં શું કરવું જોઈએ તો કે તમારે જે લોકો જે ઇંગ્લિશ સ્પીકર્સ છે બરાબર એ લોકો એ વર્ડ્સને કયા રીતે પ્રોનાઉન્શિએટ કરે છે દેન આફ્ટર ફ્રેઝિસ ઘણા બધા હોય એને કઈ રીતે બોલે છે કયા વર્ડ ઉપર સ્ટ્રેસ મૂકે છે કયા સાયબલ ઉપર મૂકે છે તો આ બધી વસ્તુ છે એ તમે એમાંથી સમજી શકો છો. દેન આફ્ટર સેકન્ડ વન ઇઝ લર્ન ધ ફોનેમિક આલ્ફાબેટ. That is, use the English phonemic alphabet page which you find at the beginning of good dictionaries as a guide to pronouncing new words. કે ઘણા બધા ફોનેમિક આલ્ફાબેટ્સ હોય બરાબર એ તમે ડિક્શનરીના જે ફર્સ્ટ પેજ છે એમાં જોઈને લર્ન કરી શકો છો. Then after third one is don't forget to learn the word stress of a new word. Every English word has its normal stress pattern. For example, the word believe has two syllables, that is first is B and then after leave, but only the second syllable is stressed. Like આપણે જ્યારે બોલીએ બિલીવ તો આપણે બી ઉપર એટલો સ્ટ્રેસ નથી મૂકતા અને એની જગ્યાએ લીવ જે લાસ્ટનું જે સ્પેલિંગ છે એની ઉપર મૂકીએ છીએ. તો એવી રીતે કયા જે આખો વર્ડ છે એમાં કયા સાયબલ ઉપર સ્ટ્રેસ મૂકવાનો છે એ લર્ન કરવું જોઈએ. યોર ડિક્શનરી શુડ શો ધ સાયબલ સ્ટ્રેસ બાય એન એસોટ્રોફી બિફોર ધ સાયબલ ટુ બી સ્ટ્રેસ્ડ. એટલે કે જ્યારે તમે તમારી ડિક્શનરીમાં જોતા હશો કે વર્ડ છે તો એમાં કયા સાયબલ ઉપર સ્ટ્રેસ મૂકવાનું છે તમને કેમ ખ્યાલ આવશે કે તમારી ડિક્શનરીમાં જે આખો વર્ડ છે એમાં જે સાયબલ ઉપર સ્ટ્રેસ મૂકવાનો છે એની આગળ છે એસોટ્રોફીનો સિમ્બોલ હશે જેથી તમને ખ્યાલ આવે. વર્ક આઉટ વિચ સાઉન્ડ્સ કોઝ યુ મોસ્ટ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન ઇંગ્લિશ. Like depending what your first language is, you're likely to have problems with certain sounds. For example, most French speakers have difficulty with the speaker of Mandarin have difficulties with R or I and the ZH in usually, and Arabic speakers with P and B. તો કે તમે જ્યારે ઇંગ્લિશ બી પ્રોનાઉન્સિએશન કરતા હોય તો સૌથી પહેલાં તમને એમાં પ્રોબ્લેમ કઈ રીતે આવશે કે તમારી ફર્સ્ટ લેંગ્વેજ શું છે એના ઉપરથી તમને કયા વર્ડને બોલવામાં શું પ્રોબ્લેમ થાય છે એ ખ્યાલ આવી શકે છે. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ છે કે ફ્રેન્ચના સ્પીકર્સ હોય તો એ લોકોને TH માને કે થ બોલવામાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય. દેન આફ્ટર મેડ્રિનના હોય તો એને R ઓર I વચ્ચે પ્રોબ્લેમ થાય છે અને અરેબિક સ્પીકર્સ હોય તો એને P અને B પ્રોનાઉન્શિએટ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. Then next one is practice the sounds you find difficult. A useful exercise is a minimal pair exercise. For example, if you have difficulty distinguishing between P and B, try practicing pairs of words which are the same except for the sound P and B. For example, pair and beer, pond and bond, pie and pie, etc. એટલે કે તમને ડિફિકલ્ટીસ થતી હોય કોઈ પણ વર્ડ્સની વચ્ચે આવી રીતે કે પી અને બી વચ્ચેના જે સિમિલર આવે છે બરાબર વર્ડ્સ એમાં બોલવામાં ડિફિકલ્ટી થાય છે તો તમને જે વસ્તુમાં ડિફિકલ્ટી થતી હોય એના જે મિનિમલ પેર એટલે કે સેમ હોય જેનો પ્રોનાઉન્સિએશનમાં થોડોક ઘણો જ ડિફરન્સ હોય તો એવા ટાઈપના જે વર્ડ્સ હોય બરાબર એવા ટાઈપ્સની જે મિનિમલ પેર બની શકે એ તમારે વધુ ને વધુ પ્રેક્ટિસ કરવા જોઈએ. દેન આફ્ટર બી અવેર ઓફ intonation and sentence stress. So, not all words in a sentence have equal stress, and generally only by the information words, that is nouns and verbs, are stressed.
એટલે કે જ્યારે બી તમને કોઈ સેન્ટેન્સ આપેલો હોય છે ત્યારે એ સેન્ટેન્સમાં આખા સેન્ટેન્સમાં સ્ટ્રેસ મૂકવાની બિલકુલ જરૂર નથી. જનરલી છે એમાં કયા વર્ડ્સ ઓર સાયબલ ઉપર સ્ટ્રેસ મૂકવામાં આવે છે તો કે દેટ ઇઝ નાઉન્સ એન્ડ વર્બ. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેર ઇઝ ધ પેન આઈ ગેવ યુ, વેર ઇઝ ધ રેડ પેન આઈ ગેવ યુ એન્ડ વેર ઇઝ ધ પેન આઈ ગેવ યુ યસ્ટરડે. તો આવી રીતે જે આપણે બોલ્ડ કરેલા છે એ બધા દેટ ઇઝ ધ પાર્ટ્સ ઓફ નાઉન્સ એન્ડ વર્બ્સ. બરાબર, તો એમાં સ્ટ્રેસ મૂકવો જોઈએ. ધ unstressed words such as the, I, you and I don't carry as much weight as the stressed word. They become much smaller in length and are almost abbreviated. For example, and becomes an. કે જે સેન્ટેન્સમાં બીજા બધા હોય વર્ડ્સ એમાં શું થાય કે એની ઉપર આપણે એટલા સ્ટ્રેસ નથી મૂકતા. દેન આફ્ટર એની જે લેન્થ છે એ ઓછી થઈ જતી હોય બોલવાની. લાઈક ઘણી વખત આપણે બહુ ફાસ્ટમાં જતા હોય તો એન્ડ આખું બોલવું જોઈએ, બટ ડ છે એ આપણે બોલવામાં સાયલેન્સ થઈ જાય, એન્ડનું થઈ જાય એન, અને એ વસ્તુ તો બી સામેવાળાને સમજાઈ જાય કે આપણે એન્ડ બોલવાના છીએ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ બી અવેર ઓફ intonation and sentence stress, that is the changing trends. And sentence stress isn't fixed like word stress. In fact, you can stress words that are normally unstressed in word in order to highlight different meanings. એટલે કે કોઈ એક જ સેન્ટેન્સ છે બરાબર, એમાં પર્સન ટુ પર્સન બની શકે કે કોઈ અલગ અલગ વસ્તુ કહેવા માગતા હોય, તો એવું ફિક્સ નથી હોતું. લાઈક સાયબર સ્ટ્રેસ છે તો એમાં મોસ્ટલી ફિક્સ હોય કે કયા સાયબર ઉપર છે તમારે સ્ટ્રેસ મૂકવાનો હોય. બટ વર્ડ સ્ટ્રેસ છે એમાં ફિક્સ નથી હોતું કે કયા વર્ડ ઉપર હોય, એટલે કે પર્સન ટુ પર્સન ચેન્જ થાય છે. લાઈક એક વ્યક્તિ કોઈ વર્ડ ઉપર સ્ટ્રેસ મૂકેલો હોય તો બીજા વ્યક્તિ બીજામાં. ત્યાં એક્ઝામ્પલ આપેલું છે દેટ આઈ બાઉટ ધ બુક, એટલે જે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે એમાં કયા વર્ડ ઉપર સ્ટ્રેસ આપેલો છે તો કે બુક, આઈ બાઉટ ધ બુક. સો સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે એમાં આઈ ઉપર આપ્યું છે, ધ નેક્સ્ટ ઇઝ આઈ બાઉટ ધ બુક. સો જે થર્ડ સેન્ટેન્સ છે એમાં બટ પર છે એ સ્ટ્રેસ આપેલું છે. Then after, what is intonations? There are couple of easy to remember rules about intonation. Usually our voices go up at the end of the sentence to show a question and down at the end to show a statement. Intonation is also important in tagged question, like you know him, don't you? So with rising intonation on don't you to show it's a question. Then you know him, don't you, with following intonation on don't you to show it's a statement that you expect the other person to agree with. હવે જે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે દેટ ઇઝ યુ નો હિમ, દેન આફ્ટર ડોન્ટ યુ, દેન આફ્ટર ક્વેશ્ચન માર્ક છે. તો ડોન્ટ યુ વિથ ક્વેશ્ચન માર્ક ઉપર ઇન્ટોનેશન મૂકો તો એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવે કે આ તમે એને ક્વેશ્ચન પૂછી રહ્યા છો. અને જે સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે એમાં ખાલી આપણે ફૂલ સ્ટોપ છે અને ડોન્ટ યુ ઉપર ઇન્ટોનેશન રાખેલું હોય તો એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી શકે છે કે તમે સામેવાળા પર્સનને એવું કહો છો કે તમે એવું એક્સપેક્ટ કરો છો એની પાસેથી કે બી તમારી સાથે અગ્રી થાય. તો આવી રીતે સેન્ટેન્સમાં ઇન્ટોનેશન્સ મૂકવાથી જે છે એ તમે જે બી એક્સપ્રેસ કરવા માગતા હોય એ ઇઝીલી થઈ શકે છે. Then next one is learn to recognize spelling patterns. For example, sun, like mention, THION, sun. On the end of a word is pronounced sun, while sun can be pronounced zun. There are often many ways to pronounce a particular spelling patterns, but it certainly helps to know what the variations are. For example, the pattern of can be pronounced of, as in enough and tough, or as in out and bout, or as in although and though. તો આવી બધી ઘણા બધા આવા સ્પેલિંગ છે કે જેમાં છે આપણને પ્રોનાઉન્સિએશનનો પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે કે એ લોકોના સ્પેલિંગ અલગ છે બટ ક્યાંય ને ક્યાંય આગળ પાછળ છે એના પ્રોનાઉન્સિએશન છે એની સ્પેલિંગ પેટર્ન બી સેમ હોય છે અને પ્રોનાઉન્સિએશન બી છે એ ક્યાંય પ્લસ માઇનસ થઈને સેમ જ હોય છે. તો આવા બધા વર્ડ્સ છે એને ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ અને પ્રોપરલી આપણે કયા વર્ડ્સ પ્રોનાઉન્સ કરવા માંગીએ છીએ એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. દેન આફ્ટર ડોન્ટ રશ. That is the main important point. That is, if you speak too quickly, you risk skipping over some words, following to pronounce them completely or mixing them up. If you speak
too slowly, you might end up sounding unnatural. But it's better to speak slowly and clear than too quickly. At the end, it could be concluded that a key element in improving your English from this point on will be practice. Not just reading about ways of enhancing your English, but actually trying them out and seeing if they suit you. એટલે કે લાસ્ટ જે પોઈન્ટ છે દેટ ઇઝ ધ મેઇન પોઈન્ટ કે ડોન્ટ રશ, એટલે કે જ્યારે બી તમે ઇંગ્લિશમાં વાત કરો છો ત્યારે બહુ ઝડપથી ના બોલવું જોઈએ. તમે બહુ સ્પીડમાં બોલશો તો એમાં શું થશે કે અમુક વર્ડ્સની ઉપર છે એના સાઉન્ડ્સ ઉપર નીચે થઈ જશે, અમુકના સ્પેલિંગ ખોટા બોલાવશે, અમુકના પ્રોનાઉન્સિએશન છે એ કમ્પ્લીટલી રોંગ થશે અને બધી વસ્તુ છે એ મિક્સઅપ થઈ જશે. હા, બટ ઇટ ડઝન્ટ મીન કે તમે બહુ સ્લોલી બોલશો. એકદમ સ્લોલી બોલશો તો એવું લાગશે કે ભાઈ આને નથી આવડતું ઇંગ્લિશ, અથવા તો આ અનનેચરલ છે, બહુ નેચરલ સાઉન્ડ નથી કરતું. તો એ બેટર છે કે તમે જે બી બોલો એ બહુ ક્લિયર વેમાં અને સ્લોલી બોલવું જોઈએ, જેથી કરીને સામેવાળો છે એ ક્લિયરલી સમજી શકે કે તમે શું કહેવા માગો છો. અને એટ ધ એન્ડ શું છે કે બધા પોઈન્ટ્સ છે એ તો તમને તમારું ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં હેલ્પ કરશે જ. બટ ધ થિંગ ઇઝ દેટ કે તમારે ખાલી ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ ઓર ઇંગ્લિશ વસ્તુઓ છે એ રીડ કરવાથી ફાયદો નહીં થાય. યુ હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ યોર સેલ્ફ વિથ પ્રોનાઉન્સિએશન, એટલે કે વસ્તુ બોલવા કરતાં બીજાની સામે બોલવામાં આ બધી વસ્તુની પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે તો તમારું ઇંગ્લિશ છે એ બહુ સારું એવું બની શકે છે. સો દેટ ઇઝ અબાઉટ ધ સેકન્ડ યુનિટ. એમાં જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે દેટ ઇઝ એસેન્શિયલ એરર્સ એલિમિનેટિંગ એરર્સ એરિયાઝ દેટ વિલ ડિસ્કસ ઇન અવર નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ.